जय जगन्नाथ पिलामाने आपण मानको पुणी थरे स्वागत आउ गोटे नुआ वीडियो को। आज आम यही वीडियो माध्यम पढ़ा कला माणिकरे सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ पुस्तिकार कला माणिकरे प्रथम विषय तुम मानकर आज आलोचना करबा। तो पिला माने एही विषयटी को लिखिछंती किए ना हमर अभिमन्यु सामंत सिंह। अभिमन्यु सामंत सिंह को विषय विषयटी पढ़ा पूर्व टे परिचय जानी नवा। पे मैंने अभिमन्यु सामंत सिंहार ओडिया साहित्यर रीतिजुगीय कवि मानक मध्य अभिमन्यु सामंत सिंहार जड़े प्रमुख स्रष्टा। पे मैंने रीतिजुगीय माने आमर कवि मानकर गोटे गोटे जुग अच्छी से जुग मानकर यही कवि मानकर आविर्भाव होता। तो ये जो आविर्भाव होते केबे ना रीति जुगरे कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार आविर्भाव होता। सी थिले जने प्रमुख स्रष्टा। तांकर जन्म जाजपुर जिला बालियार सामंत परिवार रे होइथिला। से जन्म ग्रहण करथिले। पिला दिनरू अभिमन्यु सरल गाउली भाषा रे सुंदर कविता रचना करुथिले। पर से राधाकृष्ण लीला को आधार करी काव्य कविता मान रचना करथिले। द्विदग्ध चिंतामणि, प्रेम कला, रसवती, सुलक्षणा, बाघ गीत, चढ़ई गीत, बोले हुंटी इत्यादि तांकर केतोटी लोकप्रिय सृष्टि। कला माणिकरे द्विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदरू अणा जायछि। पिला माने तुम मानकर जो कला माणिक विषयटी कोठु आसीछि ना द्विदग्ध चिंतामणि काव्य। तांकर जो द्विदग्ध चिंतामणि काव्य अछि से काव्यरू एही कला माणिक विषयटी आसीछि। हला कोठु आछि ना 67 छांदरू सेही काव्यर 67 छांदरू एही कला माणिक विषयटी आसी अछि। और एथिरे कृष्ण संध्या समय रे कोन गाई गोठ धरी फेरिबार विलंब होबारू माता यशोदा मनरे व्यस्तता देखा जायछि। एही कविता रे वात्सल्यमयी मातृ हृदयर आवेग को सुंदर भावे वर्णना करी कवि कोन करछंती दर्शैछंती एही कविता माध्यम रे। तो एबे एही कविताटी को पढ़िबा आउ जानिबा जे माता यशोदा किभଳି भाବରେ व्यस्त होई पड़छंती श्रीकृष्ण घर को न फेरिबारू। तो देख पिला माने देला एठी कोन प्रथमे ना धीर घेन कानन रे कृष्ण विलंबित वात्सल्य ममता घेनी भाळुछंती मात कला माणिकरे। पिला माने एठी कोन देला ना प्रथमे गोटिए पद अनुसार हमें बुझिबा। धीर घेन कानन रे कृष्ण विलंबित, धीर घेन कानन रे कृष्ण विलंबित। धीरे पिला माने धीरे माने कोन ना धीरे माने एठी कवि काहा को कहउछंती ना जो ज्ञानी व्यक्ति माने अछंती, जो महा ज्ञानी व्यक्ति माने अछंती, जो माने सब पंडित माने सेही मानकु कवि कोन एठी आधार करिके कहउछंती जे धीरे हे ज्ञानी गुणी माने सुन। धीर माने काननरू घेन काननरू कृष्ण विलंबित माने कृष्णंकर काननरू आसीबा को कोन होउछि विलंब हेउछि। ता माने कोन जे कृष्ण जंगल को जाइछंती कोन पई गाई चरेबा पई जाइछंती कोडे जंगल को। जंगल रु फेरिबा को कोन होउछि कृष्णंकर विलंबित होइछि। वात्सल्य ममता घेनी भाळुछंती मात। वात्सल्य ममता पिला माने कोन वात्सल्य ममता माने तुम मानकर स्नेह ममता हला जो रहिछि ताकू कोन तांग माता यशोदा मन पकेकी भाळुछंती मात। मात माने मा हला ताकू मन पकेकी कोन करछंती कांदुछंती क्रंदन करछंती माता यशोदा। बुझि परिलो। कवि कहछंती हे ज्ञानी गुणी माने सुन। कृष्ण जेतेबेले गाई चरेबा पई वन को जाइथिले, गाई चरेबा पई जंगल को जाइछंती, तांकर फेरिबारे कोन हेछि विलंब हेछि। तो तांकू पाखरे न पाइकी कोन
ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ, ମାନେ ତାଙ୍କ ମା ଯଶୋଦା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକେଇ କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା। ପିଲାମାନେ ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ତା ମାନେ କ'ଣ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଧନର ସଂଖାଳି ଏବଂ ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଦରିଦ୍ରର ଯେମିତି ପସରା କିଏ ହେଇଥାଏ ନା ନିଧନ ସଂଖାଳି ହେଲା, ମାନେ ମୋର ଧନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ, ଲଉଡ଼ି ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବାଡ଼ି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧର ସାହାରା ହେଇଥାଏ କିଏ, ତାର ବାଡ଼ି, ଆଶା ବାଡ଼ି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କ'ଣ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଆଉ ମୋର ହୃଦ ରତ୍ନହାରା, ମୋ ହୃଦୟର ରତ୍ନହାରା, ତତେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ, ତତେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। କଳା ମାଣିକରେ। ପିଲାମାନେ କଳା ମାଣିକ ମାନେ କ'ଣ, କଳା ମାଣିକ ମାନେ ହେଉଛି, ଦେଖ କଳା ମାଣିକ କହିଲେ କ'ଣ ନା ତୁମର କଳା ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଯେହେତୁ କଳା ହେଇଛି ହେଲା, ତ ଏଠି କଳା ହେଇଗଲା। କଳା ମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବା ରଙ୍ଗ। ମାଣିକ ମାନେ କ'ଣ, ମାଣିକ ମାନେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ମାଣିକ ମାନେ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ଯେଭଳି ଭାବରେ କି ତୁମର ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାଣିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ତ ଏଠି ମାତା ଯଶୋଦା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, କଳା ମାଣିକରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ, ମୋଜିବ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ମୋଜିବ ଜୀବନ ତୁହି, ମାନେ ମାତା ଯଶୋଦାଟି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ମୋର ଜୀବନ ତୁ, ତତେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ମୋର ଜୀବନ ତୁ, ତତେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ନୟନର ପ୍ରତିମା, ମାନେ ମୋ ଆଖି ତତେ ଦେଖିଦେଲେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ, ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଳାଏ। ମାନେ ନୟନ ପ୍ରତିମା ମାନେ ମୋ ଆଖିର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛୁ ତୁ। ତତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ପିଲାମାନେ ସେଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତତେ କି ପାଶୋରି ପାରିବି ମୁଁ, ତତେ କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲେଇ ପାରିବି, ତତେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ସୁଖ ସୀମା ହଉଛୁ ତୁ, ମାନେ ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛୁ ମୋର ସୁଖର ସୀମାଟା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତତେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଖୁସି ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ, ତା ମାନେ କ'ଣ, ପିଲାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବା ବନରୁ ଫେରିବାର ଡେରି ହେଇଯାଇଛି, ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି କ'ଣ ମାତା ଯଶୋଦା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଧାରକୁ ତୁ ଡରୁଥାଉ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ, ମାନେ ଅନ୍ଧାର ହବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା, ଅନ୍ଧାର ହବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ କ'ଣ କରୁ, ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁ, ଏବଂ କ'ଣ ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ଆଗରୁ ତ ସବୁବେଳେ ତୁ ଅନ୍ଧାର ହବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ତ ତୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥାଉ ବୋଲି ଅନ୍ଧାର ଆଗରୁ ଆସିକି କ'ଣ ଗାଈ ରଖିଦେଇକି ଯାଉ ଘରେ। ଏବେ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି, କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ପିଲାମାନେ ଜନକ ମାନେ ଏଠି କିଏ, ଜନକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ହେଲା, ଜନକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ଜନନୀ କିଏ ନା, ଜନନୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ମା ହେଲା। ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜନକ ଏବଂ ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ମା। ବୁଝିପାରିଲ? ବାପା ମାଙ୍କର ସୁଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କି ତୁ ସାରୁ, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦଉ, କଳା ମାଣିକରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲେ କହିଲେ ନା, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ।
ପିଲାମାନେ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ତା ମାନେ କ'ଣ? ମୋ ବୁଢ଼ା ସମୟରେ, ମୋ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ଏକଇ ମାନେ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ, ଗୋଟିଏ ପିଲା। ହୃଦୟ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ, ମାନେ ମୋର ହୃଦୟର ତାପକୁ ତୁ ନାଶ କରୁ, ବିନାଶ କରୁ ହେଲା, ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ହରିଚନ୍ଦନ। ମାନେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତତେ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ମନ କ'ଣ ହୁଏ? ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ହରିଚନ୍ଦନ, ମାନେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ ବା ତତେ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ମନ କ'ଣ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। କଳା ମାଣିକରେ, ତାପରେ କ'ଣ? ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନରୁଚଇ ତତେ, ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର, ତତେ ସବୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତତେ କିଛି କ'ଣ ରୁଚଇ ନାହିଁ, ମାନେ ତତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଗୋଟିକା ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟିକା ମାନେ ହଉଛି ସେଇ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ, ସେଇଟା କ'ଣ? ଗୋଟିକା ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଅଧାମ ବି ସେଇ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ। ସର ତ ଜାଣିଥିବ ତୁମେ, ମାନେ କ୍ଷୀର ଉପରେ ଯୋଉ ସର ପଡ଼ିଥାଏ ସେଇଟା ହେଲା। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ନରୁଚଇ ତତେ, ପିଲାମାନେ ଗୋଟିକା, ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସର ମାନେ ଏଇ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଗୋଟିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଧାମ, ଆଉ ସର ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ହୁଏ? ରୁଚେ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଏସବୁ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ, ମାନେ ସିଏ କ'ଣ ନାଚିକି କ'ଣ କରନ୍ତି? ଲାଞ୍ଚ ମାଗନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ମାଗନ୍ତି ମାତାଙ୍କୁ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ଖାଇବିନି, ମତେ ତୁ କ'ଣ ନା ଲବଣୀ ଦିଏ, ମୁଁ ଲବଣୀ ଖାଇବି। କେବଳ କ'ଣ? ତୁ ଲବଣୀ ଖାଉ। କଳା ମାଣିକରେ, ପିଲାମାନେ ଏଇ ସବୁ କଥାରା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଯୋଉ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସେ ଏବଂ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ମନ ପକାଉଛନ୍ତି। ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ ତୁହି, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ? ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ? ତୋଳି ମୁଁ ଧୋଇଲେ ଗଳି ହୋଇଯାଉ ତୁହି, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ। ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହେଲା, ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ଏଠି ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନେ ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି, ମାନେ ତତେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୋଳରେ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ? ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୁହିଁ, ମାନେ ତୁ ମୋ ଦେହରେ କୁଆଡ଼େ ମିଶିଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁ, ତୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି। ଡାଙ୍କିନୀ ଲୋଭନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଉ ମନେ, ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। ଡାକିନୀ ଲୋଭନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଡାକିନୀ ମାନେ କ'ଣ? ଡାକିନୀ ମାନେ ଡାହାଣୀ ହେଲା। ଡାକିନୀ ମାନେ କ'ଣ? ଡାହାଣୀ, ଡାହାଣୀ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ? ଡାକିନୀ ଲୋଭନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଉ ମନେ, ମାନେ ଡାକିନୀ ଲୋଭନ୍ତି ବୋଲି, ଡାହାଣୀ ମାନେ ବାହାରନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ଡରୁଥାଉ ମନରେ, ମନରେ ତୋର ଡର ରହିଥାଏ। ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ, ତତେ ମୁଁ ବାର ବାର ମନା କରିଛି ଯେ ନାଇଁ ତୁ ବନକୁ ଯାଆନି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁନି, ତୁ ବନକୁ ଯାଇଛୁ। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ନିଶାଚର ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନିଶାଚର ମାନେ ରାତ୍ରି ରାକ୍ଷସ, ରାତ୍ରି କ'ଣ? ରାତ୍ରି ରାକ୍ଷସ, ରାତ୍ରି ରାକ୍ଷସ ହଉଛି କିଏ? ନିଶାଚର, ରାତ୍ରି ରାକ୍ଷସ ହେଲା। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ଶ୍ରୁତି କି ମାନେ କ'ଣ? ଶ୍ରୁତି କି ମାନେ ହଉଛି କାନକୁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଯେ ନିଶାଚର ମାନେ ବାହାରିବାର, ମାନେ ନିଶାଚର ମାନେ ବାହାରିବାର କାନକୁ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ମୁଁ ଡାଙ୍କୁଣୀ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି, ମୁଁ ଡାଙ୍କୁଣୀ ମାନେ ସିଏ କ'ଣ? ନିଜକୁ ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜକୁ ଡାହାଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଡାହାଣୀ, ତତେ କ'ଣ ପାଇଁକି ମୁଁ ବନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଭୁଲ କରିଛି। କଳା ମାଣିକରେ,
ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ହେଲା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠି? ଯେ ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ମାନେ ତୋ ଦେହରେ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଝାଞ୍ଜି ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଖରା ବେଳେ ଯେଉଁ ପବନଟା ବାହାରେ, ଗରମ ପବନ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଝାଞ୍ଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଝାଞ୍ଜି ଖରା ଲାଗିକି କ'ଣ ତୋ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଥିବ। ଶ୍ରମ ପାଇ ତୁ ତରୁ ତଳେ କ'ଣ ବସିଥିବୁ ପରା। ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ତରୁ ମାନେ ଗଛ। ହେଲା, ତରୁ ମାନେ କ'ଣ? ଗଛ ତଳେ କାଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବୁ। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠା ଆଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁପାଦ ଚିନ୍ତା। ପିଲାମାନେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁକି ତୋର କଠଉ ଆଉ ଯେଉଁ ଛତା ନେଲୁନି? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ କଠଉ ଛତା ନେଲୁନି? କାଳେ ବନରେ ଯଦି କଣ୍ଟା ଲାଗିକି ତୋର ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ହେଉଅଛି କଳା ମାଣିକରେ। କାନ ଡେରିଥାଏ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜ କିମ୍ବା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ପିଲାମାନେ ମାତା ଯଶୋଦା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁ ଗୀତକୁ କ'ଣ କାନ ଡେରିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ତାଙ୍କର ବେଣୁ ମାନେ ବଂଶୀ। ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଂଶୀର ଗୀତ ଅଛି, ଏ ବଂଶୀର ସ୍ୱରକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କାନ ଡେରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି କିମ୍ବା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ତାହା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ କି ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ବନରୁ ଆସିନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ବିଷୟଟିକୁ ସହଜରେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, କଳାମାଣିକ ବିଷୟଟି, ତାହେଲେ ବିଷୟଟିକୁ ଘରେ ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ପଢ଼ିନିଅ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବୁଝି ନ ପାରୁଛ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେବି। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦିଅ ଏବଂ ଏହାର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳିଆ ମଜାଳିଆ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆମ ଯାହା ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେମାନେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖୁଛି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ 5ରୁ କ୍ଲାସ୍ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କ୍ଲାସ୍ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲା, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେଲା, ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।